de présenter avec mon collègue Sylvain ici présent donc le projet autour duquel cette thématique a été fait l'objet de ce colloque international. Alors, je voudrais d'abord revenir un petit peu, marquer un peu le contexte historique de la chose. Ce projet, bien sûr, a trouvé ses racines il y a à peu près 5-6 années. Donc c'était en 2014, lorsqu'on avait pris contact avec nos deux collègues ici présentes, donc les deux sœurs Ramos, que je salue donc pour leur présence, donc, qui ont fait le déplacement depuis Porto et depuis Lisbonne. Et qui sont toutes les deux des enseignantes donc, impliquées au niveau de l'Université de Lisbonne et de l'Université de Porto, qui ont travaillé pendant de longues années sur tout ce qui est donc problématique migratoire, nord-sud, sud-nord, et qui ont donc des dossiers scientifiques très très lourds dont ce domaine de spécialisation. Et donc c'est là que nous avons pris contact avec nos collègues, avec M. Zahir, bien sûr, que je tiens d'ailleurs à féliciter pour tous les efforts qu'il a cessé de déployer, d'accompagner la naissance de ce projet et toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés. Et bien sûr, on voit au fur et à mesure donc, les fruits de son travail. Je tiens à le féliciter sur vos applaudissements. Alors, ce projet sur la thématique de l'immigration, on avait débuté en 2014 par la programmation d'un premier colloque international qui a eu lieu au sein de l'établissement. Et puis, un deuxième colloque a été tenu juste après donc, à Porto, dans lequel un certain nombre d'enseignants de notre faculté ont été conviés et ont participé pour animer des ateliers sur la même thématique. Et bien sûr, tout ceci a coïncidé avec une certaine dynamique au niveau national, dans le sens où la politique qui était donc menée par le gouvernement de Sa Majesté et sous bien sûr ses hautes directives, elle avait conduit la mise en place d'un certain nombre de nouvelles procédures réglementaires, juridiques et orientations stratégiques concernant donc, la régularisation donc, des immigrés provenant de l'Afrique subsaharienne à l'échelle nationale, qui est devenu par la suite un modèle donc, qui était scruté de très près par de nombreux autres pays, donc, dans le pourtour méditerranéen, mais également de pays, disons, aussi au niveau de l'Amérique latine et d'autres pays. Donc le Maroc est devenu, disons, à traverser ou à créer une expérience qui était, donc, bien sûr, qui a connu un grand succès et qui était donc exportable vers d'autres pays dans la région. Et bien sûr, dans cette dynamique, la continuité, c'est que les hautes directives ont fait que un observatoire africain sur l'immigration a été également l'objet de plusieurs réunions, en commençant par un workshop et après par Marrakech. Donc toutes ces stations, tous ces éléments donc, seront détaillés dans le courant de ces deux journées, dans lesquelles nous allons donc voir définir un certain nombre de thématiques et de sujets qui traitent de cette l'immigration générale. Et donc, par la suite, donc, est venu l'appel à la proposition du projet Ibrahim. Et donc, M. Zahiri, à ce moment-là, le fait qu'il avait déjà autour de lui un ensemble, il avait constitué son équipe, et donc, bien sûr, avec la participation d'autres universités, puisque c'est un projet, bien sûr, qui est multidisciplinaire. Et donc c'est une thématique qui est transversale. C'est donc la raison pour laquelle de nombreux autres départements à l'échelle de notre université, donc on avait impliqué le département de géographie de la faculté des lettres et sciences humaines, le département bien sûr d'informatique et de traitement des données de la faculté des sciences, mais bien sûr beaucoup de collègues au niveau de la faculté des sciences juridiques et la faculté
donc, et les deux départements, économie et mission juridique. Bien sûr, donc, le projet qui a été soumis, il a pu donc décrocher un financement et donc le lancement, le démarrage de ce projet. Donc. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحضور الكريم كل باسمه وصفته، اخوه والاخوات الاساتذه، ابنائي الطلبه والطالبات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسعدني ان امثل بينكم في هذا الموضوع الذي ارجو من خلاله ان اثير كثير من كلمات مفاتيح، كثير من المفاهيم التي يمكن ان تكون مجالات بحثيه من اجل ان يضيفها الاستاذ الزاهري المختبر للبحث ان شاء الله تعالى فيها، تتعلق بقضايا الهجره باختصار شديد. الهجره لها تعاريف عده، لغه واصطلاح، سأمر عليها لضيق الوقت كثيرا لكي ان شاء الله تعالى اذا سندرس الموضوع. الهجره اصطلاحا فيها هجره الذنوب، هجره المكان، هجره الفعل، فعل الكفر، الى غير ذلك من مصطلحات عده الى اخره. الهجرة هي دأب الأنبياء قديما، فإبراهيم عليه السلام هاجر من العراق إلى الشام، ثم من الشام إلى فلسطين، من فلسطين إلى مكة المكرمة. موسى عليه السلام هاجر كذلك. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، وقبله الصحابة الكرام في هجرة الأولى للحبشة الأولى والهجرة الثانية. سأقف عند باختصار شديد من خلال حديث يوثق للهجرة الأولى للحبشة كيف أنهم كانوا لما عانوا في مكة أرادوا أن يجدوا أرضا خصبة، أرضا يستطيعوا فيها أن يعبدوا الله عز وجل بحرية تامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكتاب الأحمر كي تكون واضحة ما يصيب أصحابه من البلاء لكن سبب وما هو فيه من العافية بمكانه من الله عز وجل، وقال له أمره أن يخرج إلى أرض الحبشة. لماذا؟ لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، رقم واحد. رقم جوج، وهي أرض صدق. فهاجروا فعلا، وتعرفون القصة وهي معروفة جدا. فلما مثلوا أمام ملك الحبشة النجاشي، وجاء من قريش من يريد أن يسترجعهم، أن يردهم إلى مكة، كيف كان الحوار وكيف كان ذلك النقاش، كيف كان بمعنى أنهم هاجروا ولم يفرطوا في مبادئهم إلى غير ذلك. وهذه سنأتي إن شاء الله في فقه التعارف وفقه التعايش. أذهب مباشرة إلى القول بأن الإسلام ينظر للهجرة في بعض جوانبها نظرة إيجابية. واحد. ثانيا، الإسلام لا يريد الإنسان أن يحبس نفسه في إطار بلد فقط. ثالثا، يريد له أن ينفتح في إنسانيته على عالم آخر يجد فيه الفرص العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية والتي قد لا يجدها في بلده. فلذلك نجد أن الإسلام نظم لغير المسلمين في مجتمع مسلم، ووضع لهم من القوانين والفقه ما يضبط معيشتهم وحالتهم المجتمعية. فمن سنن الله عز وجل أن يتجور في الاجتماع الإنساني أهل مختلف الملل والمحن، كما يتجور فيه أهل الألوان والألسنة، وهم جميعا إخوة لأب وأم، وإن تباعدوا بمعاني الأخوة الإنسانية طول الأمد بين الأصول والفروع. ولذلك قرر القرآن الكريم هذه الحقيقة في قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يمكن التفاضل أصلا بيننا، ولا يحق لأحد أن يفاضل بين الناس. في الحديث: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب. فكان أول لقاء بين الإسلام كدولة وبين غير المسلمين المواطنين في دولة مسلمة هو الذي حدث في المدينة المنورة بعد الهجرة. كان لابد للدولة من نظام يرجع أهلها إليه تتقيد سلطاتها به، وهو دستور وهي صحيفة المدينة المنورة أو وثيقة المدينة المنورة. عندئذ كتبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغالب أنه أملاها عليه. الوثيقة السياسية الإسلامية الأولى معروفة تاريخ اسم وثيقة المدينة. إذا أردنا أن نستنبط منها بعضا مما يمكن أن يكون من حقوق وواجب المهاجر فيمكن ذلك ولكن خلال النقاش إن شاء الله. فوقفت وقفة سريعة عن هذه الوثيقة. لم تنل حظا من الدراسة بعد،
وهذه يمكن أن تكون هي كذلك مجال بحث ودراسة من قبل الطلبة والطالبين الباحثين والطلبة الباحثين، هي المؤثر والمرجع الأساسي في تنظيم العلاقات الإنسانية والمجتمعية في مجتمع المدينة الذي ضم مسلمين، مشركين، يهود، نصارى وغيرهم، بالوقوف مليء على هذا الحدث المتميز تتضح عظمة هذا الدين وتتضح قوته التأسيسية في مجتمع الاختلاف ومجتمع التنوع وتمثله بالآية الكريمة التي رأينا من سورة هذه الوثيقة. هذه الوثيقة شملت عدة بنود عدة، ولكن الذي يهمنا منها إنهم أمة واحدة من دون الناس، بمعنى يهوده ومشركيه ويهوده بطوائف وقبائله وكل من كان في المدينة المنورة واحد، أوسهم وخزرجهم ومهاجرهم وأنصارهم. أذهب مباشرة حتى ألتزم بالوقت. فهذه 9 قبائل في الوثيقة أو 9 تجمعات يهودية تنص هذه الوثيقة عليها وتقرر لهم مثل ما ليهود بني عوف، ويهود بني عوف هو من عقد الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضيف إلى ذلك أن مواليهم حتى الموالي وأن بطانتهم كأنفسهم في الحقوق والواجبات، كما تقرر أن بينهم النصح هم المسلمون على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصر والنصيحة والبر دون الإثم. فهذه الوثيقة تجعل غير المسلمين المقيمين في دولة المدينة مواطنين فيها بمفهوم المواطنة حاليا، وإلا في الإسلام يقول بالإنسان، ولذلك سعى إلى تكوين وتنشئة الإنسان الصالح بدل ربطه بحدود ضيقة حتى إذا خرج منها يصبح غير صالحين فيكون صالحا اتق الله حيثما كن واتبع السيئة الحسنة تمحوها خلق الناس الخلق الحسن. فنظم الله حركة حياة عباده بالقوانين وأحكام تأكل لهم الحياة الآمنة. على المسلم أن يزن أعماله فإنما حل وارتحل، وأن يزن تصرفاته بميزان الشرع لكي يسعد بالحياة الآمنة في الدنيا وأخرى. فواجباته واجبات المهاجر الصالح، فهو مواطن يستشعر عظم المسؤولية المنوط بها، وهو سفير لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حل وارتحل، وممثل لهذا الإسلام في البلد الذي هاجر إليه، الأمر الذي يجب عليه أن يكون كالشامة بين الناس الذين يرون الإسلام من خلال سلوكه ومعاملاته قضية الدين والتدين، فيعرف تماما معرفة واجبات هذه المسؤولية وأن عليه واجبات نحو ربه ونحو نفسه ونحو أهله ونحو إخوانه في المجتمع الذي يعيش فيه ونحو أمته الإنسانية العادلة كذلك. ولذلك فقهاؤنا لهم مجالات في الفقه، فقه العبادات، فقه المعاملات، فقه النوازل، فقه الواقع، فقه المآلات، فقه المقاصد، وهناك فقه التعارف. فقه التعارف يبين علاقة المسلم بالآخر كيفما كان على مستوى المعاملات والعبادات والتفاعل الأخلاقي، يتطلب أن يكون تعاملا إنسانيا إيجابيا، ولذلك في معاملة المسلم لغيره تعامل إيجابي لا سلبي، قائمة على التفاهم والتسامح والتعارف والتعايش والصداقة والمودة والمحبة. وهذه مفاهيم كلمات هي أخرى تحتاج إلى دراسة عميقة في الواقع، مصداق قوله تعالى الآية من سورة الحجرات. هناك فقه آخر وفقه العيش المشترك الذي ينبغي البحث فيه. فإن متطلبات العيش المشترك تقوم على 10 مبادئ يمكن تلخيصها. أولا تسليم الوحدة الأصل الإنساني. ثانيا خلق الله عز وجل الناس جميعا من أصل واحد، ويقتضي التسليم بوحدة الأصل الإقرار بمواساة الناس جميعا في اعتبار الإنسان وفي الكرامة، احترام الكرامة الإنساني ومراعاة حقوق الإنسان، التعامل بالعدل والإحسان والخلق القويم والبعد عن الظلم والجور والتزام ما يؤلف بين فئات المجتمع المختلفة، ثم الوفاء بالعهود والمواثيق، والتعاون الإيجابي لتحقيق المواطنة السليمة وضرب المخاطر، القول بالتعددية وحرية الاعتقاد والعبادة، ومن باب الإقرار بالحق في الاختلاف الذي يتيح الأطراف المتعددة العيش بأمن وأمان فيما يرتبط من الحياة، اعتماد الحوار في التواصل في حل المشكلات، وهذا هو الأسلوب الأمثل الذي يهيئ الأذهان للالتقاء على الحق. ثم ثانيا العمل على أن يؤدي إلى التصالح وتحقيق السلم الاجتماعي وحسن التواصل والتراحم والرفق والمتبادل، ونبذ التشدد والعنف لما يعود به من خير وتحقيق الغايات والمقاصد المجتمعيه، ثم احترام المقدسات وعدم الاعتداء والاستهزاء او المساس بها اينما كنت، ثم رفض كل ما يؤدي الى العنف قولا او سلوكا، ويجب ان يجرب الكل حسب النظم والقوانين، فان الله قد حرم قتل الانفس والظلم والبغي بغير الحق. وبذلك أشكر تتبعكم، وأكون قد أتبت بعضا من القضايا التي يمكن أن تكون مجال البحث. والسلام عليكم ورحمة الله.